أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Müslüman kardeşlerim, bugün indi bu uçrashuvdan faydalanıp men indi salamlashuv, islomdagi salamlashuv turida qay bir fikrlarimni aytib ketasım kela. Alloh taolo indi zo'r xatolardan, yolg'onchiliklardan saqlasin, kimchiliklari bo'lsa afv qilsin. Ham endi eng birinchi aytib ketasi kela, kishilar bir-birisi bilan uchrashganda birinchi muomala qilalar, yoki so'z bo'lar yoki nidir amal qilar. Ham uchrashmay qola olmaysan. Salamlashuv ul shu birinchi vaqtda ikki kishi uchrashganda bir-birsini qilingan muomala. Ham endi bu biz onu salamlashuv deb aytamiz. Bu salamlashuvning tartibi islomda ko'rsatilgan. Bu turida Qur'on oyatlari bor, ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Endi Qur'onda Alloh taolo oyat bilan buning hukmlarini, qay bir hukmlarini bildirgach, bu endi ko'rsatib turadi ne darajada salamlashuv bek muhim, ham bek barakatli, bek foydali. Mana shuni o'zim uchun ham sizning uchun qay bir yoqlarini aytishim kela, Alloh taolo yordam etsin. Endi eng birinchi to'yanasim kela oyatga, Nisa surasi 86-oyatda Alloh taolo bizga ayta: "Va idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innalloha kana ala kulli shay'in hasiba" dey Alloh taolo. Alloh taolo ayta, ham qachon sizni salamlaylar bi tahiyatin, shu salamlaw bilan siz anga javob berigiz bi ahsana minha, shul bergan salamdan da yaxshiroq bilan, aw rudduha yoki shunga teng bilan, innalloha kana ala kulli shay'in hasiba, durustlikda Alloh taolo bo'ldi har narsani hisob qiluvchi, ya'ni hisoblab boruvchi, hisoblovchi deydi. Endi bunda Alloh taolo bi tahiyatin, ya'ni qachon sizga salam bersalar, shunday salam bilan murojaat etsalar, bu birinchi salam bilan deganda biz endi shuni anglab keltiryapmiz. Qay bir vaqtda kishilar islomga keladi, masalan, har xalqning o'zining salamlashuv tartiblari bor, shundaymi? Bu bir shu xalqqa xos taralgan so'zlar bo'larga mumkinlikdan kelgan nidir amallar, qay bir yerda quchoqlashalar, qay bir yerda bir-birsini ubalar ali ustab, ham endi qo'llarini qisalar, shunday turli amallar bo'larga mumkin. Ham o'zine xos so'zlar, ham tatarlarda masalan bu dinimiz kelmagan vaqtda salamlashuv tartibi birinchi so'z isanmisiz, hallaring nishik, shunga teng so'zlar, yaxshi so'zlar bilan. Ham bugun qay bir vaqtda ko'ramiz, buyrakda shu islomga kelgan yoshlar isanmisiz, ul endi hali sen isanmi, o'lmaganmi degan so'z deb, bu to'g'ri kelmay, bu durust tugul deb qarshi chiqalar. Ham qay bir vaqtda kishi ul shulay ko'nikkan, senga endi seni ko'rgach, ko'pdan ko'rgani yo'q, isanmisiz deb indasha, endi bu durust tugul, bu bid'atanda, bu islomga to'g'ri kelmaydi deb, ham endi masalan ul isanmisiz deydi, bu anga qarshi endi ikkinchi turli shunday javob berdi. Albatta bu tega anglamau sababli bunday yolg'onchiliklar ketdi. Isanmisiz degan so'z qaydan kelib chiqib, u sen isanmali, o'lmaganmi degan so'z. Nechig endi mana borib bo'lar, kishi yilmayib chin ko'ngilda isanmisiz, salomatmisiz, hallaring aybatmi degan ma'noda, isanmali sen, isanligin aybatmi, salomatligin nechik deb, eminligin nechik degan so'z bilan aslida u shunday ma'no bilan ayta. Ham buni bir nechikda keri ko'tli qabul etib bo'lmay, ham aslida endi mana bular javob beru, u kerisincha anglamau sababli qay bir vaqtda balkim gunohga da keltiradir, vallohu alam. Chunki Alloh taolo bunda qachon sizga shu muomala qilsalar, bi tahiyatin, shunday so'zlar bilan yoki amallar bilan narsa deydi Alloh taolo, anga tag'inda yaxshiroq darajasi bilan, ondan da ustunroq so'zlar bilan, ya'ni ustunroq so'zlar bilan javob berasiz yoki shunga teng deydi. Endi bunda anglash kerak, bu so'z ortida Alloh taolo aytdi. Ya'ni sizga salam bersalar, murojaat etsalar deydi. Demak, nima murojaatni ko'zlatyapsan Alloh taolo? Narsasini salam beru. Bundan ko'zlatadi albatta eng birinchi so'zlar, mana shu uchrashganda birinchi aytiladigan so'zlar,
Мақсаты нинди сүзләр? Мақсаты кешегә хөрмәтенне, ихтирамынны күрсәтү нияте белән әйтелгән сүзләр. Һәм шулай ук булырга мөмкин шундый сүзләр, һәм инде дога булырга мөмкин. Ягъни бер-береңә дога белән, ниндидер бер яхшы теләк белән мөрәҗәгать ителгән сүзләр. Һәм шулай ук ул гына түгел, елмаю, һәм инде бу сүзләрне әйткәндәге менә үзенең ичке ихласлыгын күрсәтү. Кеше тоярга ти ихластан, бу ниндидер теге бер әйтергә тиешле сүз генә түгел. Менә шулар барысы менә бу сүзгә керә. Ягъни сүзләр, гамәлләр булырга мөмкин, ниндидер елмаю, менә бу иң мөһиме ихласлык белән, чын күңелдән, ачыклык белән әйтелгән сүзләр. Менә шушы күздә тотыла. Һәм инде менә аятта Аллаһ Тәала күрсәткәнчә, монда хөкеме дә күрсәтелә. Аллаһ Тәала әйтмәде һәм сезгә сез сәлам бирегез дип башламады Аллаһ Тәала. Бер-без белән очрашсагыз, сәлам бирегез димәде. Димәк, кайчан сезгә сәлам бирсәләр диде. Моның белән шуңа күрә галимнәр әйтте, исламда сәлам бирү сөннәт, бирмәсән гөнаһлы булмыйсың, сәлам беренче сүз. Вәләкин җавап кайтару, Аллаһ Тәала ансын инде җавап кайтаруны катгый итеп әйтте. Кайчан сезгә сәлам бирсәләр диде. Монсы мәҗбүри түгел, сөннәт, фахайю. Вәләкин ансын катгый итеп әйтте. Шуңа күрә сәлам бирү сөннәт, вәләкин җавап кайтару кешегә сәлам биргән сиңа бу өстенрәк һәм бу ваҗиб, фарыз. Син җавап кайтармасаң, монсында гөнаһ була синең өчен. Шул дәрәҗәдә бу сәламләшү. Инде димәк, җавап кайтарырга тиеш. Менә без әйттек. Димәк, тагын да хәерле сүзләр белән, тагын да яхшырак шушы ихласлыкны күрсәтеп, тагын да елмаю, тагын да ихласрак булырга тиеш. Ягъни син тырышырга тиешсең. Ул сиңа кайтарганнан өстен дигәндә бу бөтен нәрсәне. Сүзне генә түгел, тагын да хәерле сүзләр, тагын да хәерле елмаю, тагын да хәерле гамәлләр белән аңа җавап кайтару. Менә асылда инде шулай әйтелде. Без инде әлхәмдүлилләһ менә ислам дине кайта башлагач, ислами рәвештә сәламләшү кайта башлады, бу тәртипкә керә башлады. Ләкин әле һаман да без аның дәрәҗәсен, тәэсирен, бәрәкәтен аңлап бетермибез. Исламга килгәч ничәптер кешеләрдә шундый фикер туа, менә фарыз үтәсән, анда зур савап бар. Менә мөстәхаб сөннәт ул дәрәҗәсе белән түбән, аны үтәмәсән, аның бәясе әзрәк дип һәм кайбер вакытта, бу мөстәхаб кенә, ярар, игътибар итмим. Бу сөннәт кенә, ярар, ну калдырсан, монда зыян юк, бүген калдырып торам дип инде. Әлбәттә, менә бу сәламләшү әйткәнемчә гыйбадәт булып тора. Аллаһ Тәаланың хөкемен күрсәткәч, һәм без дөрес аңларга тиеш. Исламда Аллаһ Тәала әйтә, адәмнәрне ва җиннәрне үземә гыйбадәт кылыр өчен яраттым диде. Кайбер вакытта бигрәк тә исламга килеп без аңлыйбыз, менә намаз уку, роза тоту ниндидер бер өлкәләрне ала да, Аллаһ Тәала кушкан эшләрне, нәрсәләрне тыйлабыз да, ниндидер без тормышыбызда бер өлешендә ирекле булып калган шикелле тоябыз. Юк, ислам дине ул бөтен якны да үз иченә ала. Шуңа күрә кешенең менә туды һәм үлә. Шушы ике арада без бер туктаусыз гамәлләрдән торабыз. Ашыйбыз, эчәбез, йоклыйбыз, балалар үстерәбез, сөйнәбез, шатланабыз. Нәрсә дә булса эшләп тора, бер туктаусыз. Үлем ул менә шушы тукталып калу инде, тынып калу. Һәм асылда безнең максатыбыз Аллаһ Тәала гыйбадәт кылыр өчен яраттым дигәндә, тормышыбыздагы һәр гамәлебезне гыйбадәткә әйләндерү. Шуңа күрә һәр гамәл гыйбадәт була Аллаһ каршында. Гыйбадәт булгач ул аның өчен савап була, аның дәрәҗәсе бар. Димәк, ул беренче ятта Аллаһ ризалыгын өмет итеп, нияте фақат шуның өчен башкарылган гамәл булырга тиеш. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә күрсәткәнчә шәригатча шуңа туры килергә тиеш. Шушы ике шарты туры килә икән, һәр гамәл безнең асылда безгә гыйбадәт булып, әҗер савап китергә мөмкин, безнең дәрәҗәбезне күтәрергә мөмкин. Шуңа күрә әлбәттә иң беренче безнең өстә фарыз бурычлар бар, буларында безнең ирек юк, ихтиярыбыз юк. Монсын син кайбер вакытта теләмәсәң дә, ягъни үтисең килмәсә дә төрле вакыт булырга мөмкин. Син укырга тиешсең. Йокың килсә дә турып, йокы аралаш булса да ниндидер намазын укырга тиешсең. Теләмәйсең, ардын, ятып торасың килә. Син укырга тиешсең. Бу фарыз. Рамазан айында әгәр дә бөтен шартлары туры килә икән, синең эшләрең тыгылган, хәзер менә җәй айлары, эшләр күп, ул син инде эшләрне тоткарлаячак, калып торачак, һәм синең инде башка вакытта булуын теләр идең бәлкем, ләкин син бу моны үтәргә тиешсең. Шуның шикелле акчаң бар икән, байлыгың бар икән, бүген синең планнарың бар, син шуны хәтле түләргә тиеш, чыгарып бирергә тиешсең. Теләмәсәң дә үтисең. Һәм Аллаһ Тәала тыйганнардан ерак булу, бу да гыйбадәт. Чөнки ул гамәл Аллаһ ризалыгын өмет итеп, ниндидер гамәлдән тыелып калды. Син шундый гамәл кылдың,
тыйылу гамәлен кылдың, тыйдың үзеңне, бу да гамәлнең бер төре. Шуңа күрә әлбәттә булар беренче чиратта үтәлә торган. Аннан соң бар инде кайбер гамәлләргә карата Аллаһ Тәала хөкме сөннәт, мөстәхаб дип әйтик. Ягъни бәндә булай эшләсәң хәерлерәк, Аллаһ Тәала киңәш бирә. Менә булай эшләсәң хәерле синең өчен. Вәләкин мәҗбүри түгел. Кыямат көндә сиңа моның өчен шелтә белдерелми. Бу сиңа гөнаһ булып язылмый. Ну булай үтәсәң хәерлерәк. Шуңа күрә без инде тырышырга тиешбез менә бу бөтен гамәлебезне гыйбадәткә әйләндерергә. Һәм менә бу фикерне алып атырга тиеш. Ягъни мустахаб сөннәт гамәлләр аларның бәһасе түбәнрәк. Бәлкем кайбер вакытта ул өстенрәк тә буладыр. Чөнки син намазны укыдың, бүген укыйсың килми. Әле генә ниндидер анда семьяда проблема булды, ачуың чыкты, кем беләндер кычкырыштың, ниндидер гөнаһ эшләдең, синең ихласлыгың юк, рәхәтлек юк намаздан, бу югалттың моны. Ну син бу намазны укырга тиешсең, укыдың. Ул синең өстән галочка буларак төште. Кыямат көндә бу намазың синең үтәлгән дип тора. Вәләкин бит аның тәэсире бар, аның әҗер савабы бар, монсысы юк. Чөнки анда башка шартлары юк иде. Өстән төште. Вәләкин әҗер савабы юк. Бирмәде, бу башка ягын бирмәде, өстән вазифа буларак кына төшерде. Мустахаб сөннәт гамәлләр, мустахаб гамәлләр алар нинди? Алар сиңа мәҗбүр ителмәгән. Ну хәерле. Мәсәлән, 5 вакыт намаздан соң бик тә хәерле тәһаҗҗүд намазлары бар, духа намазлары бар, башка намазлар бар. Һәм нәрсә белән аерылып тора? Бу намазларны синең өстә мәҗбүри түгел. Шуңа күрә асылда өстәмә менә бу тәһаҗҗүдкә турып, син аны укыйсың килсә генә торасың, син бит мәҗбүр ителмәгән. Син аны яратып торасың, шушы савапка ирешим дип торасың. Башка кешеләр тормаганда торасың. Башка кешеләр гафил булып җоклап ятканда торасың. Аллаһ ризалыгын дип. Һәм монда әлбәттә менә бу ички ягы ихласлык була. Булар ихласрак була. Һәм шул сәбәпле бәлкем синең кайбер вакытта шушы игътибарсыз галочка өчен укылып киткән намазларыңның савабы булмаска мөмкин. Бу намазлар сиңа күбрәк савап китергә һәм тәэсире күбрәк булырга мөмкин. Ул намазлардан соң иманнар икенче төрле. Һәм шулай ук кемнеңдер закатны бирәсе килми, гошырны бирәсе килми, гошырны бирәбез ансы бәрәңгеләрдән, җайлы кишерләрдән кеше саран түгел, чөнки янә бәясе юк. Ну кайбер вакытта күрәм, имам буларак шул ук мөселманнар кемдер корт асрый, балалары бар. Анда берәр тонна алды, бер кешендә бик сирәк бармак белән санарлык кына кортларны күргән бар. 1-2 банка бирәләр, менә минем гошырым дип. Ну ул чыгарга тиеш, уннан бер өлешен, бер сейтнерын чыгарып биргәнне, монсына инде монсында иман кирәк, шулаймы? Шуңа күрә монсын инде ул даже бирсә дә саранланып өстән төште. Вәләкин шуннан тыш, тукта Аллаһ ризалыгына ирешим дип өстәмә ниндидер садакалар бирү, монсысы ихласлык була. Аңа күрә узын бер кутси хадистә пәйгамбәр Аллаһ Тәала безгә мөрәҗәгать итеп мәгънәсен генә әйтәм инде. Ягъни бәндәм минем кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыйып, ягъни фарызларын үтәп, буйсынып кылу сәбәпле яши дә килде, нәрсә? Минем ризалыгыма ирешә диде. Ягъни Аллаһ риза синнән. Бу бер төрле тормыш. Аннан соң диде, өстен гамәлләр кылып, мустахаблар, сөннәтләрне кылып, шул фарызлардан тыш өстәмә намазлар, өстәмә уразалар, нәфил уразалары, өстәмә садакалар бирсә, Аллаһ ризалыгын өмет итеп бирсә, бәндә ниши диде? Миңа якыная, ризалыктан өстенрәк күтәрелә. Ул бәндәне мин ярата башлыйм диде. Ягъни риза гына түгел, әле ул бәндәне яратасың. Менә син җитәкче булсаң, эштә булырга мөмкин 20 синең хезмәтчең, барысы да нәрсә ризалыкка ирешә, әгәр дә алар планны үтәсә, син тыйган эшләрдән үтәмәсәләр, син кушкандан төгәл үтәсә, син риза бул. Бик яхшы, менә тиешесен бирдем, бик риза bundan. Ләкин арасында берсе бар, кала, тырыша, өстәмә эшли, 20сеннән дә риза. Ләкин бу берсесе аеруча яратасың. Ул сиңа якын. Яратасың, аңа муамәлә икенчерәк. Шуның шикелле Аллаһ Тәала да әйтте үзенең менә бу дәрәҗәсе белән. Шуннан бәндә мин аны ярата башлыйм ди. Ну кайчан мин аны ярата башлыйм? Нишлим диде? Мин аның күрер күзе булам, ишетер колагы булам, тотыр кулы булам, йөрер аягы булам диде. Аллаһ Тәала менә эштә дә шул битен. Бу мондай рабочийга син ярата башлаганда, син икенче төрле мөгамәлә кыласың, йомшаграк, ниндидер нәрсәдер аңа да эшлисе килә, чөнки ул өстенрәк әйберләшә дә, аңа да җавап кайтарыр нәрсәдә булса эшлисең. Шуңа күрә Аллаһ Тәала да әйтте, нәрсә була диде. Аллаһ Тәала вәгъдә кылды, тормышы җиңеләя.
Күзләрен үзе саклый, колакларны үзе саклый, кулларны үзе саклый гөнаһлардан. Сиңа яшәү җиңел була. Аякларны Аллаһ Тәала үзе иртә хәерле җирләрдә генә. Һәм мондый бәндәнең диде, миннән бер нәрсә сораса диде, мин Аллаһ Тәала вәгъдә кылды, мин аның дугасын кабул итәм диде. Бер нәрсәдән сыгынып, бер нәрсәдән саклау сораса, мин аны саклаячакмын диде. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, сәламләшү ул кайбер вакытта игътибарсыз. Ләкин аның, мин бүген җиткерәсем килә, безнең тормышыбызга тәэсире бик зур. Ул безнең тирәдәге тормышыбызны үзгәртә торган, безнең күңелләребезне үзгәртә торган, иманнарыбызны үзгәртә торган. Җиңел генә асылда. Но игътибарсыз әйбер түгел, бик тәэсирле, бик саваплы әйбер, бик мөһим әйбер булып тора. Аллаһ Тәаланың дәрәҗәсен инде менә фарыз итеп әйтмәсә, шуңа күрә исәнләшү сөннәт, җавап кайтару мөсәсе ваҗиб булып тора. Инде Аллаһ Тәала бу аятта әйткәнчә, бу менә шушы беренче муамәлә һәм менә иң хәерлесе. Димәк, исламда Аллаһ Тәала үзенең менә гыйбадәт, әгәр дә кеше ниндидер шәригатькә каршы килми торган сүзләр белән, яхшы сүзләр белән берсә муамәлә кылса, кочаклашса, кулларын кысса, һәр халыкта үзенең таралганы бар. Ниндидер бер-берсен үпсәләр, бу менә бу аятка карата ул сәламләшү гамәлен кылды, бу сөннәт гамәлне. Һәм аңа ниндидер савап була. Чөнки аятка туры килә, ул җавап кайтарса, бу үтәлде. Ләкин менә шушы гамәлдә дә иң югары дәрәҗәсе, иң тәэсирлесе, иң саваплысы Аллаһ Тәала үзенең тәкъдим иткән рәвеше бар. Сәламләшү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Узуна. Шушындый рәвештә сәламләшү. Мин әйткәнемчә, сәламләшү ул сүзләр менә шушындый бер-беренә ихтирам күрсәтә торган, хөрмәт күрсәтә торган, һәм ул сүзләр әле догада булырга мөмкин. Шул ук вакытта болай гына түгел, исәнме син, сәламәтлеген ничек, андый сүзләр түгел. Булар инде хөрмәт йөзеннән сорадым. Кешенең хәленә карап, бәлкем карт кеше, авыру кешене, ой, исәнме, хәлләрең ничек дип сорау, ул аңа бик тә шушы хөрмәт күрсәтү булырга мөмкин. Ул аңа бик күңеленә рәхәт булырга мөмкин, аның сәламәтлеген сорау. Ләкин иң хәерлесе менә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Бу бер яктан шушы хөрмәт күрсәтә торган сүзләрдә иң дәрәҗәдә хөрмәтле торган, чөнки иң зур сүзләр белән Аллаһның исемнәре белән эндәшү. Ассаламу алейкум була. Һәм икенче яктан әле бу сүзләрнең икенче өстенлеге дә бар. Алар шул ук вакытта догада булып тора. Димәк, моның бәрәкәте, тәэсире бу икенче төрле. Бу Аллаһ Тәала күрсәткән һәм ул бик мөһим. Һәм нәрсәдән мөһим? Менә инде намазыбызда безнең әт-тәхиятта сүзләр бар. Ассаламу алейка юхан набий рахматуллахи баракатуһ. Ягъни кайбер хадисләргә күрә, кайбер галимнәр моны бу Аллаһ белән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям мигъраҗ вакыйгасында булмады, мондый бу сүзләр, андый аралашу булмады ди. Кайбер галимнәр булды ди. Нәрсә генә булса да бу мөһим. Без алабыз. Без инде алдык икән бу Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям белән Аллаһ Тәала хузурында шушы чирашканда аралашкан сүз дип әйтелгән галимнәр дә бар. Шуңа күрә без алай дип алсак, нәрсә индәште? Ассаламу алейка я юхан набий ва рахматуллахи ва баракатуһ. Аллаһ Тәала аңа Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямга үзенең кылына беренче эндәшкән сүзе, мөрәҗәгать иткән сүзе шушы сүзләр булды. Иң мөһим сүзләр булды. Димәк, һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям да ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин шул ассалам белән аңа җавап бирде дип әйтәбез. Һәм без беләбез, Аллаһ Тәала җәннәт турында шулай Коръәндә белдергәндә шундый аятлар бар. Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва удхилаллазина аману ва амилус салихати җаннатин таҗри тахтиха ал-анхару халидина фиха биизни раббихим tahiyyatuhum fiha salam dedi. Yani kirdiler, şundiler cennetke kirdiler. Kimler iman getirdiler ve amilus salihat, izgi amel kıldılar. Hem o cennetnin sıfatlarını ayta, anda aslarında yılgalar ağıp tura. Halidine fiha hem biizni rabbihim, Rabbularının ruhsatı bilen Alar ol cennetten mengelik kalacak dediler. Şundaki kişiler kim iman getirdi, izgi ameller kıldı. Hem tahiyyetuhum fiha selam.
һәм анда аларның бер-берсенә мөрәҗәгать итә торган, сәламләшә торган сүзләре булачак сәлам диде Аллаһ Тәгалә. Димәк, сәлам ул бу дөньяда гына түгел, ул ахирәттә дә, Аллаһ хузурында да, җәннәттә дә иншалла безнең бер-беребезгә эндәшә торган сүз. Ул Аллаһның исемнәре һәм ул исемдә һәм ул догада бер-беребезгә без дога белән эндәшәбез. Телибез: "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух". Аллаһ Тәгалә сәламе булсын. Сәлам ул нәрсә? Бик күп нәрсәнең тамыры, ислам сүзенең тамыры сәлам, сәламе. Ягъни иминлек, тынычлык, сәламәтлек дигәндә сәламәтлек. Бу бөтенесе сиңа сәлам булсын, ягъни иминлек, тынычлык, сәламәтлек булсын. Ва рахматуллаһи, Аллаһ Тәгалә рахмәте булсын, ва бәрәкәте булсын бөтен тормышыңа дигән. Нинди мәгънә? Бөтен нәрсәне үз иченә ала торган мәгънә. Сүз белән мөрәҗәгать иттең, дога кылдың бер иптәшеңә. Инде без беләбез, фәрештәләр шулай ук кешеләрне сәламләгәннәр. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хадисеннән күрә бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләм Гайша янына әйтә: "И Гайша, ди, Җабраил алейһиссәлам килде, сиңа сәлам җиткерә". Ягъни Аллаһның сәламе. Ассаламу алейка дип. Ягъни сиңа Аллаһның сәламен җиткерә дип әйткәндә, ул әйтте: "Аңа да ассаламу алейһи". Аңа да сәлам әйтеп, ул да сәлам кайтарды. Без беләбез, бер вакыт шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләмгә Хадича анабыз аңа ризык алып килгәннән соң, алып килгәндә, Җабраил алейһиссәлам килде, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәләмгә әйтте: "Сиңа Хадича анабыз килә диде, керә диде. Сиңа Аллаһның һәм минем сәламне җиткер" диде. Ягъни нинди бөек нәрсә? Башка нәрсә түгел, сәлам. Сәлам ул бөек нәрсә. Димәк, ул сүз бөтен җирдә бар икән, ул нинди бөек. Аллаһ үзе, Җабраил алейһиссәлам, фәрештәләр эндәшә сәлам белән. Аллаһ Тәгалә белдерде җәннәттә шушы сүз сәлам белән бер-берегезгә эндәшәсез диде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләм бер хадисендә әйтелгәнчә, кайчан Адәм алейһиссәламне яратты җәннәттә, Адәмгә әйтте: "Фәрештәләргә сәлам бир" диде. Һәм аларның җавабын истә тот диде. Ягъни сәлам өйрәтте Адәм алейһиссәламгә. Ассаламу алейка. Шушы фәрештәләргә сәлам бирде, үзе өйрәтте бу сүзне. Чөнки Адәм алейһиссәламның гыйлеме Аллаһ нәрсә өйрәтте шулай. Димәк, Аллаһ Тәгалә сәламләшү сүзен өйрәтте. Һәм нәрсә диде? Аларның җавабын, алар әйткән җавапны исеңдә калдыр диде. Сез һәм синең нәселең диде, шулай итеп бер-берсенә сәлам бирәчәкләр диде җир йөзендә. Ягъни Адәм алейһиссәлам бу сәлам әле генә түгел, бу Адәм алейһиссәламнан Аллаһ Тәгалә күрсәткән сәламләшү рәвеше. Алар сәлам бирделәр, Адәм алейһиссәлам ассаламу алейкум диде. Ассаламу алейка ва рахматуллахи ва баракатух. Анда фәрештәләр аңа җавап бирде. Инде әлбәттә сахабалар, табигиннар менә моның дәрәҗәсен аңлыйдыр иде. Без кайбыракта белмибез, Коръән ул Аллаһның сүзе, һәрберебезгә мөрәҗәгать иткән сүзе һәм Коръәндә әйтелгән һәр нәрсәнең дәрәҗәсе бик югары. Һәм күрә без инде теге бу күнеккән нәрсәне бетерә, бу фарыз, бу сөннәт, бу мөстәхәб. Кайбыракта әйткәнемчә, мөстәхәб гамәлләр бәлкем синең фарыз гамәлләреңә караганда зуррак савап китергә мөмкин, чөнки әйткәнемчә, ул ихласрак була. Уразаны беркем мәҗбүр итмәсә дә нәфил уразасын, син торып, менә шушы өмет итеп анда ихласлык була. Ихласлык сәбәпле аның дәрәҗәсе югары була. Абдулла ибн Гомар турында әйтелә, ул махсус урамга чыга торган булган нәрсә? Урамнан бара, и менә шушы бөтен кешегә сәлам биреп барган урамда. Сәлам биреп алу өчен, шушы гыйбадәтне кылыр өчен, ул урамга чыгып йөри торган. Ул Абдулла ибн Гомар, ул Гомар разияллаһу анһуның улы һәм исламда иң галим сахабалардан булып тора. Шуңа күрә ул аңлыйдыр иде. Безнең шикелленә түгел, ул аңлыйдыр бу сәламнең урынын тормышта, үзенең тормышына тәэсирен һәм савабын, дәрәҗәсен, бәрәкәтен аңлыйдыр. Шуңа күрә махсус вакытын калдырып, вакыт табып көн дәвамында урамда шулай итеп сәлам бирер өчен генә йөреп кайтадыр иде. Инде менә бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләм Сальман аль-Фарисидан риваят ителә. Бер вакыт бер кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләмгә килә дә: "Ассаламу алейка я Расулуллаһ" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләм
Ассаламу алейка ва рахматуллахи ва рахматуллах де. Ассаламу алейка ва рахматуллах де. Икенче кеше килә, сәлам бирә, ассаламу алейка ва рахматуллах, бер сүзне исти. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям аңа ассаламу алейка ва рахматуллахи ва баракатух ди. Аңа бер сүзне өстәбрәк әйтә. Аннан соң өченче кеше килә. Ул әйтә ассаламу алейка ва рахматуллахи ва баракатух, я Расулуллах, өч сәламны тутырып әйтә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям аңа да ассаламу алейка ва рахматуллахи ва баракатух. Аңа да шулай ук сәлам кайтара. Шунда ул әйтә, я Расулуллах ди. Мин синнән сорыймчы ди. Менә миңа хәтле ике кеше сәлам бирде ди. Син аларга арттырдың ди. Мин сиңа сәлам бирдем, син минекен арттырмадың ди. Шулай ук җавап бирде. Ни өчен ди? Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, син миңа башка җавап калдырырга урын калдырмадың ди. Мөмкинлек калдырмадың ди. Чөнки Аллаһ Тәала Коръәндә әйтте ди, шушы аятны әйтә. Кайчан сезгә сәлам бирсәләр, сез аңа яхшырагы белән яки шундый ук сәлам белән кайтарыгыз диде. Сиңа мин инде синең сәламың белән кире кайтардым ди. Димәк, бер яктан без инде менә монда иң зур сәлам бу өчесен дә әйтү. Ассаламу алейка ва рахматуллахи ва баракатух. Һәм кемдә кем сиңа ассаламу алейка дисә, син кайтара аласың ассаламу алейка ва рахматуллах, яки ассаламу алейка ва рахматуллахи ва баракатух. Вәләкин кем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип әйтте икән, син аңа өчесе белән дә кайтарасың, башка арттырырга ярамый. Шуннан да арттырырга ярамый. Бер яктан ул шуны күрсәтсә, икенчедән монда без инде яхшылык белән кайтарга мөмкин. Әлбәттә, кемдер исәнмесез, хәлләрегез ничек, әйбәтме дигән, син аңа ассаламу алейкум дип кайтарасың, син аңа тагын да хәерлелеге белән кайтара аласың, әйтә аласың. Икенче бер җир Имам Ахмадтан риваят ителә. Бер вакыт шулай ук Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям утырганда бер кеше килде, ул җәмәгатьтә утырганда, ассаламу алейка я Расулуллах дип сәлам бирде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям аңа җавап кайтарды. Шулай ук һәм инде ул урынына барып утырды, ул дип әйтеп куйды. Икенче бер кеше, бераздан икенче бер кеше килде, ассаламу алейкум ва рахматуллах я Расулуллах диде. Ул аңа җавап кайтарды да, ул кеше барып үзенә урын алып утырды, 20 диде. Өченче кеше килде, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух диде. Я Расулуллах, ул шулай аңа җавап бирде да, 30 диде. Аннан соң инде шушы әйткән сүзләрен аннан соң я Расулуллах, син сәлам биргәндә шулай дип әйттең. Берсенә 10, 20, 30 дигәндә ул әйтте, кем ассаламу алейкум дип исәнләшсә, аңа 10 савап диде. Кем ассаламу алейкум ва рахматуллах дисә, 20. Кем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, аңа 30 савап диде. Инде мусульман кардәшләрем, менә без инде димәк, сәлам ул шундый мөһим әйбер. Без аңа сөннәт дип кенә карарга тиеш түгелбез. Һәм менә Коръәндә тагын бер аят бар, туктысы килгән, бәлкем аңа карата да кайбер хөкемнәрне әйтеп китәрбез. Без инде сәламның бөтен шариат ягыннан бөтен нечкәләрен карап утырам. Мин бүген мөһимлеген җиткерәсем килә. Һәм үзебезнең игътибарыбызны арттыру, үземнең һәм сезнең бу мәсьәләгә игътибарны арттыруны телим. Икенче бер аят, Масун Нур сурасы 27-нче аят. Монсы инде сәлам бирүдәге кайбер хөкемне бирде. Бу да бик мөһим. Бу мәсьәләдә дә безнең бүгенге көндә ниндидер кимчелекләребез бар. Кайбер вакытта без аны белеп бетермибез. Аллаһ Тәала Нур сурасы 27-нче аятта әйтте: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون" dedi. Allah Teala müracaat etti. Müminlerge müracaat etti. Mısında Allah Teala. Siz iman getirgen bendeler dedi. İmansız getirgen şit kişilerinin la tadkhulu buyutan үзегезне гайра buyutikum, үзегезнең йортларыгыздан гайры булган башка кешеләрнең йортларына кирмәгез диде. Хәтта нәрсә диде? Беренчесе нәрсә кылмыйча, рөхсәт алмыйча диде. Хәтта тастәнису ва тусаллиму. Һәм сәлам бирмичә кирмәгез диде. Зәликум хайрун лакум лааллакум тадаккарун диде. Бу сезнең өчен хайырлырак. Әгәр дә сез моңа игътибар итүчеләрдән, бу әйткәнне зикр кылучылардан булсагыз, игътибар итүчеләрдән булсагыз диде Аллаһ Тәала. Менә монда инде әйтеп китәсе килгән нәрсә шуннан тора. Бу без инде динебез булмаганда бу мәсьәләдә кайбер хаталар җибәрә башладык. Димәк, Аллаһ Тәала
Қатқи итеп әйтә. Ла тадхулу дейді. Кірмәгіз, бұл қатқи талап, бұл гүнах мұның артында, мұны үтәмәсән. Кірмәгіз кішігеннің үйіне рұқсат сұрамыша. Шоңа күрә Пәйғамбәрдің башқа хадистеріне күрә күп шушы рұқсат ничек сұрага? Шақылдаттын, яки бүгінгі көндә звонокка бастын. 3 тапқыр. 3 тапқыр рұқсат сұрадың. Әгер дә кірге рұқсат болса, шул вакытта ничек син кірәсен һәм сәлам бирәсен. Әгер дә юк икән, син кире борылып китәргә тиешсең. Ну, үзенең нишкәлекләре бар инде. Мәсәлән, бу шәригать хөкеме. Ну, мәсәлән, синең күршең белән яки туганың белән шулай килешенгән, ул әйтте, нәрсә шакылдатып торасың, миңа кергәндә шакылдатып торма дип рөхсәт биргән икән, бу вакытта син бу рөхсәттән кулланып, бу йортка рөхсәтсез керә аласың. Ләкин гомуми кагыйдә, син белмәгән кешегә бассын, бик ничек кенә кирәк булсын, 3 тапкыр шакылдаттың, ягъни шушы ишетерлек итеп, мәгәр звонокка бассын, нинди нәрсә бар, рөхсәт юк икән, борыласың да китәсең. Бу шәригать хөкеме. Инде тагын бер хөкеме бар. Кемдә кем кергә тели, рөхсәт сорыйсың, шакылдатасың. Менә шушы ишекнең турысында торырга рөхсәт ителми, яки уң ягында ишекнең, яки сул ягында. Ну, бу инде күбрәк шушы сахабалар вакытында булган, чөнки аларда безнең шикелле ишекләр түгел. Ул вакытта чаршау гына булган һәм ул бүлмә кичкенә булган. Бүтән чаршауны әйтсә, бүлмә эчендәге кешеләр күренеп тора. Бүген безнең инде кайбер вакытта семья членнарын бәлкем көннәр буе күрмәскә мөмкин, бүлмәләребез күп. Ләкин бу шәригать хөкеме бу төрлечә булырга мөмкин. Үй зур булса да, ләкин шул мезгилдә ишек ачылганда бу бүлмәдә кешеләр булырга мөмкин. Шуңа күрә аларга күз төшмәсен өчен. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вассаламның шундый мәгънәдә хадисе бар. Менә бу, әгәр дә ишек төбендә торып шушы кеше синең ишекне ачканда, менә шуш каршында торып, синең анда бүлмәдәге кешеләрне күрсә, син аның шул сәбәпле күзенә анда сугып күзен чыгарсаң, сиңа гөнаһ юк диде. Даже шул дәрәҗәдә, шундый мәгънәдә хадис бар, шундый дәрәҗәдә бу бик гөнаһлы эш санала, ялгыш нәрсәгә кешегә карау, күргә торган кеше бит инде өйдә үзенчә йөри, аның үй эчендә ул башка кешегә күренергә теләми булай итеп, хатын-кызлар да үзләренчә үй эчендә гауратлары ачык булырга мөмкин. Шуңа күрә кушыла уң якта яки сул якта торырга. Ишек ачылгач, үй эчендәгене күрмәс өчен. Бу шәригать хөкеме. Уң якта яки сул якта. Шуңа күрә тагын бер нәрсәне әйтеп китәсем килә. Даже шул дәрәҗәдә ки, үй эчендә, мәсәлән, булырга мөмкин әниләрнең үз бүлмәләре бүген, хатынның бүлмәсе булырга мөмкин, синең сеңелкәшләрең, башка хатын-кыз туганнарын булырга мөмкин, алар бүлмәсенә, алар була торган бүлмәгә мөселман кеше, өйнең хуҗасы рөхсәт сорап кергә тиеш, шакылдатырга. Килеп анда ишекне ачып, килеп кергә тиеш түгел, бу да шәригать хөкеме булып тора, рөхсәт сорарга кирәк. Фақат ир кешегә үзенең хатынны үзенең өенә кергәндә, үзенең хатыны янына кергәндә рөхсәт сорамаса ярый, ләкин анда да желательно саваплырак булат. Мөмкин булса, шундый итеп күнәргә кирәк, анда да хатының янында да рөхсәт сорарга кирәк. Бу нәрсә, теге рөхсәт сорау түгел. Ягъни кергәнне көтмәгәндә булырга тиеш түгел. Синең кергәнне ишетергә тиеш. Өеңә килеп кергән, шуңа күрә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Безнең өйләребез зур икән, анда кайдадыр бүлмәләрдә синең хатын-кыз бар икән, кызларың булырга мөмкин. Алар синең кайтканны белсеннәр дә һәм алар ниндидер теге үзләрен күренергә теләмәгән күренештә сиңа күренмәсеннәр өчен. Алар авыр хәлдә калмас өчен можно мөмкин җиткереп куярга, мөмкин шакылдатырга. Мин кайттым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Рөхсәт сорыйсы юк өеңә кергәндә. Рөхсәт сорыйсы юк, ләкин кайтканны белдерергә кирәк. Ягъни аягыңны кагып алдың катырак итеп, ниндидер шундый тавыш белән белдерәсең үзеңнең кайтканны. Менә бу инде кайбер хөкемнәр бүгенге көндә әле үтәлеп бетмәгән. Һәм шуңа күрә сәлам бирү ваҗиб дидек, мысысы ваҗиб, мысы гөнаһлы. Менә сәламгә җавап бирү мысы ваҗиб, мысын кылмасаң нинди сәбәп белән бу кеше ошамый сиңа. Сәлам бирәсең килми, бирмәсәң гөнаһ юк үтеп барганда, ләкин ул җавап ниндидер сиңа исәнләште икән, синең дошманың булсын, син күрмәгән кеше булсын, ниндидер араларыгыз бозылган кеше булсын, ләкин сәлам кайтармасаң син гөнаһлы буласың. Сәлам кайтарга тиеш. Сәлам кайтармаска рөхсәт ителә, сиңа сәлам бирсәләр кайчан? Берничә вакытта, мәсәлән, кеше Коръан укый. Берәү керде дә бүлмәгә сәлам бирде. Син аңа Коръан укганда туктап сәлам бирергә тиеш түгел.
Яки инде мәсәлән имам җомга вагазын алып барганда берәү кереп сәлам бирсә җавап бирмисең, монда гөнаһ юк. Яки намаз укыганда кемдер керде сәлам бирде, монда сәлам бирәсең. Ну бар инде анысы. Мәсәлән, кеше бәдрәфтә утырса, бүген бәдрәфләр бар бит инде, кереп сәлам ишетте, җавап бирә. Мондый нәҗис җирләрдә әлбәттә сәлам бирелми. Инде менә бу кыскача кайбер нәрсәләрне әйтеп киттем. Һәм сәлам бирү ул безнең тирә-яктагы тормышны үзгәртә торган нәрсә. Без хәзер күнеккән. Асылда менә татар халкында көн дәвамында бер кешене күрәбез, иртә белән эшкә кирдегез дисез. Эшкә килдегез, бөтен кеше белән исәнләштең дә, күрешеп чыктың да, нәрсә? Шуннан соң инде бераз вакыттан соң тагын ассаламу алейкум дип исәнләштең. Бүген күрештек ич инде без. Күрдек ич инде бүген. Яки урамда күрештең, тагын кайдадыр әйләнеп килдең, тагын чырда, тагын ассаламу алейкум дип әйтсәң, бездә шулай күнегелмәгән, бер тапкыр көн дәвамында кешене күреп исәнләшкәч, башка исәнләшәсе юк. Даже бу исәнләшү ниндидер тәртип нәрсә түгел шикелле тоела инде. Кешеләр уңайсыз бу кешегә сәер итеп караган мөмкиннәр. Ләкин ислам динендә сәламләшү ул бер көндә бер генә тапкыр түгел. Шул дәрәҗәдә сәламләшү син өйдә булсын яки эштә булсын, әле генә бу кеше белән исәнләштең, аерылдың, ул икенче бүлмәгә кертеп китте, син кайдыр барып килдең, яңадан килгәч тагын сәламләшергә кирәк. Желательно. Шуңа күрә сәламләшү ул ирекле. Җавап кайтару ваҗиб дидек. Желательно дип әйтик инде. Без сиңа булай эшләмәсәң бер нәрсә, ләкин моның бәрәкәте шуны хәтле ки, без файдаланып калырга тиешбез. Даже әйтелә, урамда әгәр дә кайбер вакытта шулай була, бу мисал белән караганда, син әкренләп урамда барасың. Каршыга машина килә, яки бер кеше килә анда. Син ике якка аерылдың да, бу кешеләрне уртадан узып китте, яки баганан да ниндидер ике яктан киттегез дә, бу якта очраштыгыз яңадан, монда уже сәламләшсәң хәерлерәк, дөрес була. Ассаламу алейкум рахматуллаһи ва баракатуһ. Без инде моны теге ниндидер бер өстән бурыч төшергән түгел, без әгъмәнең бәрәкәтен аңласак, бу бит дуга. Бу дуга. Бер кешегә дуга кылды, әле генә синең менә шу сәламләшү сәбәпле эштә очраштың, димәк, бу сәлам сәбәпле синең тормышыңда ниндидер үзгәреш була. Синең ниндидер бәлкем бер нәрсә килергә тиеш иде. Шушы сәлам, шушы дуга кылу сәбәпле, бер-берегезгә дуга кылу сәбәпле, сезнең бу икенче төрле булырга мөмкин. Бу бүлмәгә кереп кемнәрдер сәлам бирешеп бер-берсенә алышсалар, шу сәбәпле бүлмәдәге бөтен обстановка үзгәрергә мөмкин. Буласы вакыйгалар икенче төрле була, чөнки кеше Аллаһның иминлеге, тынычлыгы әле сиңа нинди тынычлык килергә тиеш, ләкин шушы дуга сәбәпле, бер-берегезгә кылынган дуга сәбәпле шундый бәрәкәт килә, сезне бу иминлектән чыгара торган әйберне килми кала. Шушы эшләп торган эшнең бөтенләй икенче рәвештә китә, бәрәкәте була. Аллаһның рәхмәте, Аллаһның ярдәме килә. Бу сүзләр безнең тормышыбызны тирә-якта үзгәртә торган, безнең иманыбызны үзгәртә торган сүзләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәала шундый мөмкинлек бирде, шундый гыйбадәт өйрәтте, хәтта ирекле генә әйтеп куйса да, ләкин ул безгә тәэсир итә торган бөтен яктан әйткәнемчә сүз булып тора. Һәм без өйгә кайтып, өйдә даим сәлам бирешәләр икән, бер бүлмәдән икенче бүлмәгә, коридорда очраштың, ассаламу алейкум. Моны дидер, моны авыр бер нәрсәгә санамыйбыз икән, көлке бер нәрсәгә санамыйбыз икән. Өйдә сәлам булып тора икән, бу өйдә тормыш икенче төрле булачак. Бу өйдә бөтен бәрәкәт булачак, бу өйдә тынычлык, иминлек булачак, чөнки син Аллаһтан сорыйсың, бу дуга кабул була. Иминлек, тынычлык, сәламәтлек булсын. Аллаһның рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын. Тагын нәрсә кирәк кешегә? Әгәр дә синең бу өйдәге бөтен эшкә бәрәкәт килсә, Аллаһның рәхмәте килсә, иминлек, тынычлык булса, сәламәтлек сорасып торасың бер-береңә, бу әйткәнемчә, акча белән дә моңа ирешеп булмый. Моңа байлык белән ирешеп булмый, ләкин җиңел сүз белән. Шуңа күрә шуны хәтле мөһим ки, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе бар Абу Хурайрадан. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ла тадхулул джанната хатта ту'мину ва ла ту'мину хатта тахаббу. Ау ла адуллукум гайра шай'ин иза фа'альтуhu тахаббтум афшу салама бейнакум диде Аллаһ Тәала. Ягъни нинди әгәр дә бу сүзләрне, Пәйгамбәрнең сүзләрен күңелдән үткәрик. Аллаһ Тәала нәрсә ди? Катгый итеп әйтә. Ла тадхулул джанната. Иман китермичә, хәтта ту'мину. Иман китермичә,
Жәннәткә кірмәссіз дейді. Қатқы етіп айтты. Иман жоқ екен, қайта бұл тузан бір түгі хәтлі. Шушы Аллах тәлі көрсеткен шарты білән. Мен Аллах қашана мен иманлы ету, бұл иман түгел. Иманның шартлары бар. Шушы шарт белән кабул ителгән тузан бер теге хәтле кеше. Иман тузан бер теге хәтле булса да, ул кеше җәннәткә кермичә калмас диде. Нинди генә гөнаһлы булса да, гөнаһлары өчен җавап биргәннән соң кайчан да булса җәннәткә кермәс диде. Бу бик сөенечле, ләкин бу тузан бер теге хәтле иманга дөрес булырга тиеш. Мин Аллахка ышанам дип кенә йөреп, бу әле иман түгел. Ялган алдашуларга ярамый һәм бу хадис белән ниндидер тынычлыкка ирешергә ярамый. Тузан бер теге хәтле булса да иман бар инде минем. Мин бар инде дип йөрергә ярамый. Ләкин тузан бер теге монда Аллаһ Тәгалә әйтте. Кірмәс жәннәткә хәтта туъмину. Һич шиксез кірмей беркем дә. Имансыз, хәтта тузан бер теге хәл имансыз, ләкин жәннәткә беркем дә керә алмый. Иман дөрес булмаса. Вәлә туъмину хәтта тахаббу. Хәзер Аллаһ Тәгалә әйтте. Вәләкин ла туъмину, сездән берегез дә иманга килмәс диде. Монда инде теге иман булмас түгел, камил иманга ирешә алмас. Иманы камил булмас, кимчелекле булачак. Камил иманга ирешә алмый, һич шиксез диде. Ла туъмину. Камил иманга ирешә алмый, һич шиксез нәрсә? Хәтта диде, тахаббу. Нәрсә диде? Бер-берегезне яратканчы диде. Мөселманнар бер-берсенә карата мәхәббәт күңелендә шушы ярату булмыйча камил иманга ирешә алмый. Димәк, камил иманның күрсәткече күңелегездә бар дисәксә, минем иманым ни дәрәҗәдә? Бу хадистән нәрсә алырга? Әгәр дә син ниндер мөселманга ниндер сәбәп белән һаман да күңелендә шушы дошманлыкны алып атамыйсың, һаман да ачу саклыйсың, җиңә алмыйсың, күңелендә бар. Юк кына нәрсәдән кемгәдер ачуланып йөрисең мөселманга. Бу иманның күрсәткече. Димәк, иманда кимчелек бар. Димәк, иманыбыз зәгыйф. Камил иман түгел. Рас күңелдә мөселманга карата бу хисне җиңә алмыйсың. Һәм ул бар, һәм булып тора. Бүген ниндидер сүз өчен, нәрсә өчен, хосуслык сәбәбе нәрсә беләндер, синең күңелендә һаман да ниндидер мөселманга карата шундый тискәре нәрсә бар икән. Яратмыйсың аннан да. Мөселманнар бер-берсен, без дөньяда кешеләр ярата, бер-берсен туганнарны, дусларны була нәрсә? Ниндидер файда күрсәң генә. Бу файда бетә икән, туган белән туган дошман, дус белән дус юк. Бәйли торган нәрсә дөньяви. Һәм бу әйберләр юкка чыга икән, дуслык югала. Шушы мәхәббәт югала, хис югала. Исламда кешене, мөселман бер-берсенә мәхәббәт хисе булырга тиеш, бернинди аңа файда бармы, юкмы? Мөселманмы? Син аңа карата мөселман булган өчен, бу Аллаһка иман китергән өчен, син аны яратырга тиешсең, бу хис булырга тиеш. Шуңа күрә монда инде Аллаһ Тәгалә камил иманга ирешеп катгый итеп әйтте. Әүлә адуллукум гайра шайин إذا فعلتوه تحببتم. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте, сорау белән әйтте. Сезгә бер-берегезне яратуга китерә торган нәрсәне әйтергәме? Өйрәтимме? Менә бу шушындый иманны ныгыта торган әйберне өйрәтимме? Менә шуны кылсагыз, сез менә бу бер-берегезгә карата мәхәббәт хисе уяна. Менә шушы югары иманга ирешәсең, һәм анда нәтиҗәсе буларак син инде мондый башка мөселманнарга карата гел ярату хисе булачак. Шушы кимчелекне бетерә торган нәрсә. Сорау бирде дә, афшу салама бәйнәкум диде. Үзегезнең арада, сезнең арада сәламне таратыгыз диде. Нинди тәэсирле әйбер. Ягъни барыбыз да камил иманга ирешергә тели. Камил иманга ирешү өчен без изге гамәлләр кылабыз, садакалар бирәбез, намазлар укыбыз. Һәрбер изге гамәл иманыбызга тәэсир итә, иманыбызны камилләштерә. Һәм һәрбер гунах инде иманыбызга кимчелек китерә. Вәләкин сәлам ул зур авырлык сорамый, әллә ни зур гыйбадат түгел. Намаз уку өчен, өстәмә намазлар уку өчен торырга кирәк, зур көч куярга кирәк. Һәм харамнан тыю өчен дә кайбер вакытта зур көч куярга кирәк. Бу бер яктан сәлам ул сүз генә сәлам әйтә торган, бик җиңел аны кылырга. Вәләкин тәэсире нинди зур? Ул иманны безнең куәтле торган, иманны көчәйтә торган, иманны югары дәрәҗәгә күтәрә торган, камил иманга ирештерә торган бер сәбәп. Җиңел генә, вәләкин тәэсире бик зур. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, әлбәттә менә бу Аллаһ Тәгалә биргән бу мөмкинлектән файдаланырга кирәк. Җиңел генә карагарамый. Телебезне жәлләмик. Шуңа күрә кайбер җирләрдә бар
енді біз бит айттық, ол сөз генә түгел, сөзден тыш тагын дәрәҗәсен арттыра була. Елмаерга кирәк. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакытта елмаеп торган. Әгәр дә син ниндер кайфын юк, әле генә ниндер проблеман эштә, өйдә проблемадан кайфын юк, ну бу гыйбадат. Урамга чыктың, мин гыйбадат, бу гыйбадат кылам дип бер кешене күрсәгез, елмаегыз. Бу Алла кушкан гыйбадат, моның өчен савап бар. Бу инде бәлкем шушы синең проблеманы шише. Әгәр дә син күп сәлам бирсәң, бу проблемалар шишеләчәк. Ул сиңа тәэсир итә, күңелгә тынычлык киләчәк. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә диде, шушы очрашканда диде, ике кеше бер-берсен сәламләсә, менә шушылай кушканча, гамәлләр белән, сүзләр белән, Аллаһ Тәала аларның дугаларын кабул итә һәм аларның кичкенә гөнаһларын ярлыклый диде. Нинди тәэсирле, мөселман кардәшләрем, син сүз генә әйтәсең, җиңел, ләкин шул сәбәпле ниндидер гөнаһларын өстән китә. Гөнаһларын җуылып тора, кичкенә гөнаһлар. Җиңел караганын без кайбыракта, бу кичкенә гөнаһ ярар инде. Безнең ул белеп белмичә кылган гөнаһлар, шуның хәл ул җыйнала да, ул бәлкем бер зур гөнаһны узып китәр мөмкин тәэсиреннән. Ул сиңа тәэсир итә башлый. Күңелендә тынычлык югала. Намаздан, гыйбадәттән тәм таба алмыйсың. Бер генә гөнаһта белеп торыгыз, иссез калмый кешенең күңелендә. Шуңа күрә мин инде әйткән бар, ул хадисне бер остаз үзенең шәкертләренә вагаз сөйли, гөнаһ кешегә тәэсир итә диде. Кешегә ниндидер аның җәзасы килмичә калмый бу дөньяда диде. Инде бу шәкерт ниндидер бер ялгышлык эшли дә, гөнаһ эшли дә, көтә остазының әйткән сүзе буенча аңа җәза килергә тиеш. Без бит инде җәза нәрсә уйлыйбыз, нәрсә булса була инде. Көтә, бер нинди үзгәреш тими, бер нәрсә килми. Барсы да әле кеше остазына килә, әйтә, остазым ди, сез теге вакытта әйткән идегез. Мен гөнаһ эшләсәң, аның җәзасы килмичә калмый ди. Менә мин эшләдем, шундый кимчилегем булды, бер нинди җәза да килмәде. Шунда остаз әйтте, син исеңне төшер диде. Бу гамәлне, бу гөнаһны эшләгәнче намаз укыганда нинди рәхәтлек тоядыр ин, хәзер намаз укуын ничек диде. Шуңа күрә без белергә тиеш, бер генә гөнаһта иссез калмый. Кичкенә гөнаһлар җыйналып, тәэсир белән зур гөнаһтан узып китәргә мөмкин җыйналып. Тамчыдан күл була. Шуңа күрә инде без инде менә мондый мөмкинлектән файдаланып, нинди җиңел. Аллаһ Тәала вәгъдә кылды. Беренчедән, карагыз, ике нәрсә, нинди бөек нәрсә, ике мөселман менә шу шартларын туры китереп, ихластан бер-берсе белән сәламләшсәләр диде, Аллаһ Тәала аларның дугаларын кабул итәм диде. Дуга кабул була. Мәсәлән, дуганың бит шундый бер тәэсирле ягы бар. Кайбер вакытта кеше дуга кылырга мөмкин Аллаһ Тәаләдән, ләкин аның дугасын Аллаһ Тәала кабул кылмый. Гөнаһсы бар, ниндидер киртәләр бар, шартлары туры килми. Дуганы күтәрми торган гөнаһлары бар, кимчелекләре бар, дуга үтми шушы шартларны. Ләкин кешегә кылынган дуга һәр вакытта кабул була. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйткәнчә, Аллаһ Тәала шундый фәрештәләр яратты, аларның вазифалары шул. Алар җир йөзендә йөриләр, кайда берәр мөселман берәр башка кешегә дуга кыла икән, иптәшенә, башка мөселманнарга дуга кыла икән, ул фәрештә килеп аңа дуга кыла. Я Раббым, шушы ул теләгән әйберләрне аның үзенә дә бир. Шуңа күрә авырыйсың икән, бер яктан үзеңә я Раббым сәламәт, бу авырым китсә иде, нәрсәдә телисең, яки тормышта проблемам бар. Алла яктан сорыйсың, я Раббым, акчам бетте, әҗәтләрем бар, түләргә ярдәм ит. Сине кабул булмаска мөмкин. Бу бәлкем бер җәза сиңа килгәндә, бер сәбәпле яки бер сынау. Шунда онытмаска кирәк башка кешегә. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кешегә кылынган дуга кабул булмыйча калмый. Чөнки фәрештә аңа дуга кыла. Я Раббым, аны шуңа бир. Күбрәк үзеңә сораганчы, бәлкем бөтен мөселманнарны кертергә кирәк. Я Раббым, менә күршемнең, бу иптәшемнең әҗәтләре күп тормышта, аңа әҗәтләр бир. Бу авырткан һәрбер мөселман кардәшемне күрсәң, я Раббым, аңа сәламәтлек бир, авырыннан котылырга ярдәм ит. Һәм бу дуга үзеңә шул вакытта 100% кабул була бу вакытта. Мәгәр үзеңнеке кабул булмаска мөмкин. Икенче бер хадистән әйтелгәнчә, ике мөселман чырашканда бер-берсенең кулларын кысышып күрешсәләр диде, алар аерылып китмичә кадәр гөнаһлары ярлыкканыр диде. Монда да Аллаһ Тәала нәрсә, кул именно, кул биреп, бу гамәле сүздән тыш кул биреп күрешсәләр диде, аларны аерылганчы уже гөнаһларын Аллаһ Тәала ярлык иде. Әлбәттә, бу кичкенә гөнаһлар. Чөнки зур гөнаһларны тәүбәсез өстән төшереп булмый. Кичкенә гөнаһлары ярлыкканы ди, но җиңел карагарам, әйткәнемчә, кичкенә гөнаһлар җыйналып, бәлкем тәэсире белән зур гөнаһларны узып китәргә мөмкин, шуны хәтле күп күләмдә. Аңа күрә ки, җиңел генә гамәл, бик җиңел, ләкин тәэсире безнең тормышыбызны тирә-якны үзгәртә торган,
шундый гамәл җиңел генә кылына торган, гөнаһларыбызны җуа торган, тормышыбызны үзгәртә торган, бик зур бәрәкәтләр китерә торган саваплы гамәл, без моңа игътибарлы булыйк. Һәм икенче бер хадистә, әгәр дә мөселманнар, ике мөселман бер-берсе белән күрешсә диде, куллар бирешеп, шулай ассаламу алейкум ва рахматуллахи бәрәкәтү. Икенче бер хадистә әйтелгәнчә, гөнаһлар ничек юла диде, көз көне кайбер вакытта шундый яфраклар саргайып бетә бер көнне. И шундый дәрәҗәдә әз генә җил исә, алар шыбырдап коела теге. Бер көндә бәлкем коелып бетерергә мөмкин. Менә шу әз генә җилдән дә. Шушы яфраклардан коелган шикелле, аларның бармак араларыннан гөнаһлары коелып бетә диде. Шуңа күрә шушы безнең иманыбызны камилләштерә торган, безне гөнаһлардан арына торган сәламне тыргызыйк. Бу җәмгыятьтә торган фикергә карамыйк. Бер исән нәрсәм булды, син нәрсә монда? Дип әйткән карап без гыйбадәт кылабыз. Шуңа күрә аятта әйтелде, кем сиңа сәлам бирсә, син аңа яхшырак белә яки шундый белә кайтар дигәндә. Безнең төрле халыкларда исламга каршы килә торган сүзләр юк икән, ниндидер сүзләр белән, яхшы теләкләр белән мөрәҗәгать ителә икән, без җавап кайтарга тиешбез. Ниндидер бу ислами түгел, бу гыйбадәт түгел, бу дөрес түгел дип әйтеп, ул кеше гөнаһлы булырга мөмкин, чөнки җавап кайтару аңа ваҗиб иде. Ул ваҗиб иде. Ул шул үзенең ялгыш фикерләре сәбәпле җавап кайтармый һәм гөнаһлы була. Һәм күрә кайтарыйк, безнең авызыбыз аңа карап чалшаймас. Бәлкем бәрәкәткә ирешебез. Әйтелде. Тора-бара әкренеп ул кешеләр иң зур сәламне дә өйрәнерләр. Ул мөселманнар кайбер вакытта белми әле аны, алар аңа ияләнмәгән. Бәлкем тора-бара инде безнең шушы мөгамәләбез сәбәпле, дөрес сәбәпле алар да өйрәнерләр. Ислами сәлам белән, иң бөек сәлам белән, иң тәэсирле дуга булган сәлам белән бер-берсенә эндәшә башларлар. Һәм моны күбәйтергә кирәк. Кайда гына булсак та, кешенең сүзенә карамыйча, бу гыйбадәт, Аллаһ Тәала шулай кушты, дәрәҗәсе шуны хәтле дип, без кайда гына бер-беребез белән булсак, бер-беребезгә шушы дуга булган сәлам белән эндәшик. Һәм бу сәлам артында булган Аллаһ Тәала вәгъдә кылган бәрәкәтләргә ирешик. Гөнаһларыбыз ярлыкасын, иманнарыбыз ныгысын, тәкъвалыкларыбыз артсын.